بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. Barcha g'alablarni yo'qdan bor qilib, tarbiyalab, rizqlantirib turuvchi o'zimizning Robbimizga barcha maqtovlar. Biz uni maqtaymiz, buyuklaymiz, zo'rlaymiz. Barcha g'iybatlarimizni o'ngina qilamiz. O'zimizning kimchiliklarimizdan, o'zimizning xatolarimizdan Alloh taoladan g'afur so'raymiz, tavbalar keltiramiz. Ham agar Alloh taolo birasini haq yo'lga, to'g'ri yo'lga ko'ndirsa, uni hech kim bir kimga adashtira olmas. Kimni Alloh taolo adashtirsa, uni hech kim bir kimda haq yo'lga, to'g'ri yo'lga ko'ndira olmas. Ham shahad beraman, shinniqda g'iybat qilarday bir loyiqli zot yo'q. Mar Allohgina barcha g'iybatlarga loyiqli. Ham shahad beraman, shinniqda Muhammad indul Alloh taolaning payg'ambari, elchisi, uning rasuli. Ham o'tgan jumalarda biz bek muhim so'zni boshlab jibergan edik. Indul Alloh haqida noshar u fikr yuritular. Ham shu masalani yaxshiroq anglar uchun bizni Ibn Qayyim rahimahullohning so'zlarini qo'llandik. Ham shularni o'qidik, lekin o'qib bitirmadik. Inshaalloh hozir davom etamiz. Ibn Qayyim rahimahulloh rahmatan vasi'a aytadi: agarda kimda kim o'li ekan, Alloh taolaning bolasi bor ekan yoki shirkati bor ekan, Alloh bilan tegiz darajada bo'luvchi bir zot bor ekan deb o'li ekan, yoki o'li ekan, uning yordamchisi bor ekan, Alloh taolaga yordam qila turgan bir zoti bor ekan, yoki o'li ekan, Allohning ruxsatidan tish nidir bir zot shafaat qila olar ekan, Alloh taoladan ruxsat so'ramaycha, Alloh qo'shinda kishilar o'zlari belgilab qo'ygan zot shafaat qila olar ekan deb o'li ekan, yoki o'li ekan, Alloh taolo shunday nindir zotlarni qo'ygan ekan, o'zi bilan kishilar orasida, o'zi bilan mahluqotlari orasida, kishilar orasida Alloh taolo nindir zotlarni belgilab qo'ygan ekan, o'sha zotlar orqaligina Alloh taolaga yaqinlarga bo'lar ekan, ular orqaligina Allohga yaqinlarga bo'lar ekan deb o'yli ekan. Endi albatta bu kishi Alloh haqida bekta qabahat, bekta noshar uy fikr yurituvchi. O'li ekan, Alloh taolaga yaqinayim desang, Allohga bularga yaqinayib bo'lmay. Magar Alloh taolaga yaqinayib bo'la, nindir izgi bandalar orqaligina, nindir izgi kishilar orqaligina, payg'ambar orqaligina Alloh taolaga yaqinayirga bo'lar ekan. U izgi kishilarga yaqinayirga kerak, ular ism bilan qurbon shalarga kerak, ularga qo'y bir g'iybatlarni bag'ishlarga kerak ekan, qurbonlarni shalarga kerak ekan. Anasin shu izgiliklarga yaqinayib, biz onları Alloh taolaga yaqinayamiz deb shunday fikrda bo'lsalar, nindi noshar u fikrda ular Alloh haqida. Mana ularning bu fikrga keluvlari da bet Alloh taolani durust baya bermavlikdan, Alloh taolani bilmavlikdan, Alloh taolaning ko'rkam ismlarini bilmavlikdan. Ular aytadilar, biz bit gunohli bandalar, biz bit kishilar, Alloh taolaning buyuk zot. Hamagarda biz gunohli kishilar, gunohga botib bitgan kishilar, to'p-to'g'ri Alloh taolaga murojaat etsak, bu Alloh taolaning misqillov bo'ladi deb aytadilar. Nechuk o'lilar. Ular Alloh taolani shog'ishtirdilar kishilar bilan, zolim podsholar bilan. Inchik zolim podsholarga to'g'ridan to'g'ri g'odiy kishi kira olmagan shekilli, ul podsholarga to'g'ridan to'g'ri g'odiy kishi murojaat etib ular bilan uchrasha olmagan shekilli. Mana Alloh taolaga da mana gunohli kishilar, g'odiy kishilar, g'odiy musulmonlar, ular to'p-to'g'ridan Alloh taoladan so'ray olmaylar. Ularga oradoshi kerak. Inchik buzuq podsholarga oradoshi bo'lgan shekilli. Ul podsholarga to'p-to'g'ri borib yeta olmaysan, illa magar kishi orqaligina. Mana Allohga da murojaat etganda,
Гынахлы башың белән ничек син Аллаһтан сорый аласың дип шундый сүзне әйтәләр. Менә шундый сүзне әйтүчләр ничек Аллаһ хакында начар уйлыйлар. Аллаһ Тәгаләне бузык патша белән чагыштыралар. Мәхлукатлар белән чагыштыралар. Әбит Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва ида салика ибади анни фа инни кариб." Эй Аллаһның илчесе, әгәр дә синнән минем кулларым минем хакында сорасалар, Аллаһ хакында сорасалар, әйт, чынлыкта мин бик тә якынмын. Уҗибу даъвата да'i иза да'ан. Әгәр дуа кылучы дуа кылса, мин аңа җавап бирәм. Мин аның сорауына җавап бирәм. Фалистаҗибу ли ва ю'мину би ла'аллахум яршудун. Алар, ягъни кешеләр хәбәр бир аларга, алар миңа җавап бирсеннәр. Ягъни мин кушкан эшләрне үтәсеннәр, тыелганнардан тыелсыннар һәм миңа иман китерсеннәр. Бәлкем алар хак юлда, туры юлда булырлар. Әмма әгәр дә кеше шушындый фикердә яши икән, Аллаһ Тәгалә туп-туры мөрәҗәгать итеп булмый икән, мәгәр ниндер затлар аркылы гына, алар Аллаһ хакында бик тә кабахат уй фикердә. Аларның әйтүенчә, әгәр дә без Аллаһка мөрәҗәгать итсәк, Аллаһ Тәгалә безне аңламый. Аллаһ Тәгалә безнең хәлебезгә керми. Аллаһ Тәгалә минем гынахлы башыма миңа җавап бирми. Менә изге кешегә барсам, фәлән хәзрәткә барсам, менә ул минем өчен дуа кыла да Аллаһ Тәгалә дуасын кабул кылачак дип уйлый ул. Ул Аллаһ Тәгаләне шундый сыйфатлар белән сыйфатлый, Аллаһ Тәгалә аның хәленә керми. Аллаһ Тәгалә рәхмәтле түгел. Менә бу хәзрәт рәхмәтлерәк. Менә бу хәзрәт күбрәк минем хәлемә керә. Менә бу изге бәндә ул рәхмәтлерәк минем хәлемә керә дә минем өчен сораячак. Ничек син Аллаһ хакында начар уй фикер йөртәсең? Ничек син Аллаһ хакында начар уй фикер йөртәсең? Ничек син аны мәхлукатлар белән, бузык патшалар белән чагыштырасың? Аллаһ Тәгаләгә булай гына дуа кылып булмый, булай гына ирешеп булмый, мәгәр бер зат аркылы гына. Менә бу чып-чынлап булган иң зур гынах шушы да инде. Ул ширк гынахы шушы. Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итер урыннан, Аллаһ Тәгаләгәдән сорау урынына ул мәйетләрдән сорый. Минем өчен Аллаһтан сорагыз әле дип. Минем өчен сорагыз әле дип мәйетләрдән сорау. Ул уйлый, ул аны ишетәләр дип. Ул уйлый, менә шу изге бәндәләр аны ишетәләр дип. Һәм Аллаһ каршында минем өчен сүз әйтерләр дип уйлый. Һәм ничек ул ялгыша? Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ин тад'уһум ла ясма дуаакум." Әгәр дә ул Аллаһтан тыш башка илаһләргә, изгеләргә булсынмы, Аллаһтан тыш башка затларга гыйбат, алардан нәрсәдер сорыйлар икән, алар бит ишетми сезнең дуаларыгызны. Алар бит сезнең җалварган дуаларыгызны алар ишетмиләр дә. Ул сами'у мастаҗабу лакум. Ярар, хәтта күз алдына китерсәк тә алар ишетәләр дип. Ул кабердәге ятучылар, яки анда картинкадагы булган изгеләр, яки анда ниндер пот белән ясалган һәйкәл белән ясалган изгеләр, хәтта алар ишетсәләр дә сезнең ялварган сүзләрегезне, дуаларыгызны, алар безгә җавап бирә алмыйлар. Алар үзләре мохтаҗ булып яталар. Безнең өчен дуа кылсалар иде. Безнең өчен Аллаһ Тәгаләдән гафу сорасалар иде. Алар бит үзләре бит мохтаҗлар. Ва яумул кыямат якфурун биширкукум. Моның белән генә бетми, кыямат көне килеп җиткәч, алар сезнең бу эшегездән, ширегездән баш кагачаклар. Менә әгәр дә бу дөньяда ниндер кешеләр изгеләрдән, изгелек кылучылардан аларга ялварып дуа сорый икән, кыямат көне килеп җиткәч, бу изге кеше турып әйтер теге кешегә: "Ник син миннән сорадың? Ник син мине Аллаһ белән тигезләдең? Мин синнән ширканам, мин синнән ерак булам." Һәм инде ул аны куып чыгарыр, ул аннан ерак булыр, күфрлек китерер ул аңа. Һәм бик каты ачулану белән ачуланыр. Ола юнаббиука мислу хабир. Һәм мондый кебек булган хәбәрләрне хәбәрдар булучы Аллаһтан тыш сиңа беркемдән мондый хәбәрләрне сөйләп бирмәс. Ягъни кыямәткә нинди хәлләр булачак, кем аны сиңа хәбәр бирә ала? Хәбәрдар булучы ул Аллаһ Тәгалә. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Иннәлләзин тад'уна мин дуниллаһи ла яхлуку зубаба." Шулар,
Кайсылары сез Аллаһтан тыш башка затларга гыйбат кыласыз? Ул илаһләрегез, путларыгыз, изге бәндәләрегез хәтта бер шибене дә барлыкка китерә ала алмыйлар. Бер шибене дә ясый ала алмыйлар. Ва яслибухум зубабу шай'ан ла ястанқизуhu мин да'ф ат-талиб вал матлуб. Хәтта ул илаһләр, җирләрдә, күкләрдә бүтән кешеләр, бүтән затлар, фәрештәләре белән бергә, бүтәнсә җыелышып, бер шибене дә ясый алмыйлар. Алай гына түгел. Ул шибен путлардан бер урлап алып китә икән, ул путлары аны да тартып ала алмыйлар. Шибеннән тартып ала алмыйлар. Ничек көчсез сораучы һәм соралганы. Менә бу аятны уйлап карыйк. Менә алар гыйбат кылар ниндер кабердә булган изгеләргә, яки сүрәттә булган изгеләргә, яки һәйкәл белән ясалган ниндер таг кешеләргә. Һәм бу кешеләр ушы үзенең илаһләренә, изгеләренә алып киләләр ризыклар, курбан итәбез дип, менә бездән курбан сезгә дип. Һәм шуннан соң бу бит инде ризык бирелде шушы путларга. Әгәр дә шибен өшеп килә икән, путларына бирелгән ризыкны бер кисәген тартып алып китә икән, ул пут бит аны саклый алмый үзенә куелган ризыкны да. Хәтта гыйбат кылучылар да саклап кала алмыйлар. Күпме күп йөрсәләр дә шибен тота алмыйлар. Ярат күп тутсыннар ди, электрсеннәр ди шибенне ничек булса да. Инде ашалган ризык. Ул ризыкны кире тартып чыгара алмыйлар, шибен иченнән тартып та чыгара алмыйлар. Ничек көчсезләр? Ничек көчсезләр сораучы һәм соралганы? Сораучы ул гыйбат кылучылар. Соралганы ул монда инде тәфсир галимнәр әйтәләр, соралганы ул путлар һәм сораучы инде гыйбат кылучылар. Икесе дә көчсез. Сораучысы да гыйбат кылучы да көчсез, һәм соралганы да, путлары да нинди көчсез. Икенче тәфсир белән сораучысы ул гыйбат кылучылар һәм путлар, ә соралучы инде ул шибен үзе. Шибен үзе көчсез. Шибен үзе көчсез. Ләкин путлары аннан да көчсез. Путлары аннан да көчсез. Кешеләр аннан да көчсез. Әгәр дә шибен урлап алып китә икән, кешедән яки путтан бер шунда күп тота алмыйлар бит. Күп тоткан чиракта да тартып алмыйлар инде авызыннан. Нинди көчсезләр. Һәм ничек шушы көчсездә алардан нәрсәдер таләп итәргә була. Нәрсәдер алардан сорарга була. Субханаллах, әгәр дә кешедә эз булса да, акыл булса, ул аны аңлар иде. Һәм шуңа да, кардәшләрем, бу иң зур зулымлык, иң зур начарлык һәм иң зур гаделсезлек Аллаһка карата. Инде ул Аллаһ Тәгаләне башка затлар белән тигезләү. Һәм бу инде Аллаһ хакында бик начар уй фикер йөртү. Аллаһның баласы бар, Аллаһның ярдәмчесе бар. Аллаһ Тәгаләне көчсез сыйфатлар белән сыйфатлыйлар. Бу инде Аллаһ хакында бик тә начар уй фикер йөртү. Һәм әгәр дә кем уйлый икән, Аллаһ каршында бөтенсе бер дәрәҗәдә. Кем гынах кыла икән, Аллаһка каршы бара икән, ул шундый ук әҗер савап ала, кем изгелек кыла һәм Аллаһ кушканнарын үти. Кем менә шундый фикердә икән, әгәр дә кеше нидер гынах кыла, гынах кылып нәрсәдер ирешәм дип гынахлар кыла, һәм аның урыны, һәм аның дәрәҗәсе бер үк, кайсы кеше изгелек кыла, Аллаһ кушканнарын үти, пәйгамбәр юлыннан бара. Алар Аллаһ каршында икесе бер дәрәҗә дип уйлый икән, инде Аллаһ хакында начар уйлаучы. Аллаһның хикмәте хакында, Аллаһның гаделлеге хакында, Аллаһның исем сыйфатлары хакында начар уйлаучы кеше. Ягъни әгәр дә кеше уйлый икән, менә мин Аллаһка гыйбат кылам үземчә, һәм ширк китерә. Аллаһ Тәгалә тигезли. Ушы изгеләр аркылы Аллаһка мөрәҗәт итә. Мөмкин намазында укый, уразаны тол, хаҗга да бара ул. Һәм әллә ул уйлыймы, ул Аллаһ каршында без бөтенбез бер дәрәҗәдә. Кем Аллаһның бер үзенә генә ширк китермичә гыйбат кылучы да, һәм ширк китереп, гынахлар кылып, Аллаһ кушканы үтәмичә, ансы да Аллаһ Тәгаләгә бара. Ансы да Аллаһ каршында бер.
Бөтенебез дә бер. Аллаһ Тәгалә бер, аңа илтүче юллар күп дип әйтәләр. Аллаһ хакында начар уйлаучылар. Яки әйтәләр, менә мисалына китерәбез. Дәгъват кылу, Аллаһның диненә чакыру. Һәм Аллаһның диненә чакыру, әлбәттә, ул булырга тиеш пәйгамбәребезнең юлы белән. Ничек пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Мәккә шурыннан башлый, соңгы тормышына хәл ничек, нинди юллар булды, нинди авырлыклар булды, нинди хәлләр булды. Мәшә юл белән безгә Аллаһка чакыру кирәк. Аллаһ Тәгаләнең диненә чакыру шушындый юл белән кирәк. Менә шундый юл белән дәүләтне төзү кирәк. Менә шундый юл белән җәмгыятьне тоту кирәк. Ләкин кайбер мөселманнар, кайбер кешеләр бу юлны узын итеп күрәләр. О, бит узын бит бу. Моны бу пәйгамбәрбезнең юлы белән барсам, мин бу җиңгене күрә алмасмын. Бу бик узын бу. Мин сабырлыгым җитми. Әйдә кыска юлларны карыйбыз. Һәм кыска юлларны карыйлар, ләкин кыска юллар алар гынаһ аркылы бара. Гынаһ аркылы бара. Пәйгамбәрбезнең юлы белән түгел. Һәм шу гынаһ белән, бидгат белән, гынаһ белән Аллаһ юлына, Аллаһның динен күтәрәм дип тырышмакчы була. Һәм эшли дә уланы. Һәм сорау бирелә, әллә син бер булырсыңмы? Шул кеше белән кем сөннәт белән бара? Хәтта аның эшләгән эшләре бик күренмәсә дә, ләкин сөннәт белән бара, дөрес белән бара. Һәм син гынаһ белән барасың, бидгат белән барасың. Әллә икесе Аллаһ каршында бер дәрәҗәдә булыр дип уйлыйсыңмы? Әгәр шулай дип уйласаң, Аллаһ хакында начар уйлаучы син. Син Аллаһ хакында начар уй фикер йөртүче. Гынаһ кылучы кеше, изгелек кылучы кеше Аллаһ каршында бер дәрәҗә түгел, алар шуны белсен, ятлап кал бу әйберне. Һәм гынаһ белән син бер кашан Аллаһ Тәгаләгә якыная ала алмыйсың. Аның ризагын ала алмыйсың. Илля мар Аллаһның ачуына ала торган буласың. Моны син белеп кал, ятлап кал. Һәмишә хәзер күренә шулай. Кайбер кардәшләр индер дәүләт эшенә керәбез, ниндер зур-зур вазифаларга керәбез, анасын без анда дәгъват кылабыз, анасын без анда Аллаһка кешеләрне чакырабыз. Ул эшкә керә, ниндер бер вазифалы, ниндер дәрәҗәле эшкә керә, һәм шуннан соң шушы эшкә кергәндә акланып әйтә, мин дәгъват кылачакмын, Аллаһның диненә чакырачакмын, ләкин аның эше гынаһларны азат түгел. Ләкин аның эше гынаһлар белән батып беткән эше. Һәм шуннан соң әйтә, мин шушы вазифага керәм дә аннан соң кешеләрне дингә чакырам. Һәм бу кешенең инде мисалы шәм шикелле. Үзен халак итә, үзен яндыра, инде башкаларга яктырту өчен, башкаларга дөреслекне аңлату өчен. Әлбәттә инде бу пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның юлларыннан түгел. Аннан соң Ибн Кайм рахмәтуллаһи дәвам итә. Кемдә кем уйлый икән? Агар да Аллаһ ризалыгы өчен нәрсәдер мин ташасам, Аллаһ Тәгалә аны мин тагы да яхшырагын бирмәс дип уйласа. Һәм агар да уйлый икән, Аллаһ Тәгалә миңа тагы да яхшыракны бирмәс дип уйлый икән. Аллаһ Тәгалә миңа хәерлекне бирмәс дип уйлый икән. Һәм дәвам итә шушы юлында, гынаһ тормышында, инде Аллаһ хакында бик начар уй фикер йөртүче. Моңа мисал китерергә була садака бирү мәсәлән. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям сахих хадисләрендә күп китерелә. Чынлыкта садака ул мал-мөлкәтне киметми, әзәйтми берничек тә. Шайтан тели безгә фақирлекне, тели безгә начарлыкны, хәерлекне теләми, һәм ул инде котырта башлый. Бирмә фақирләнәсең. Аллаһ киресен сөйли. Киресенчә бирсәз байысыз. Чөнки бөтен байлык Аллаһ кулында, шайтан кулында түгел. Әмма агар да кеше шундый фикердә икән, менә һәр садака бирсәм, минем мал-мөлкәтем кими, әзәя, фақир калам, мискин калам. Һәм бирми, сораннаша. Менә мондый фикердә булса, бу инде Аллаһ хакында начар уйлый. Ничек инде Аллаһ Тәгалә үзе әйтә, бирегез, һәм шу вакытта Аллаһ Тәгалә сиңа тели фақирлекне телиме? Шайтан әйтә, бирмәгез, һәм ул сиңа тели байлыкнымы? Һәм шулай мисал китерергә була, кеше ниндидер бер гынаһлы эштә дип әйтик. Яки ниндидер гынаһта. Мисал китерик эш. Аның эше бар. Дөнья тормышта эше, кәсеп дип әйтик. Ләкин ул кәсеп чуалган, буталган гынаһлар белән.
Алдашу беләнме, риба беләнме, яки ришвәт беләнме, яки аның эше харам белән буталган, яки ул хатын-кызлар арасында эшли, яки хатын-кыз иратлар арасында эшли. Яни аның эшләгән эше гынах белән буталган, харам белән буталган. Һәм ул кардәшкә кашан насихат иткәч, Аллаһ өчен ташла бу әйберне. Аллаһ Тәгалә ризыкландыручы Аллаһ Тәгалә икенче сиңа эш бирәчәк. Агар син бу эшеңне тәртипкә кертә алмасаң, халаллы итә алмасаң, харамнан чыгара алмасаң, ул нишли? Куркып куя. Әйтә, тукта, мин бит бу шөгыльгә мин укыдым бит. Мин бу шөгыльне ташасам, ничек мин эшлим, ничек мин ризык ашатам балаларыма, хатыннарыма? Каян алыйм син мин акча, каян алыйм син мин эш? Мин башка бер шөгыльне белмим, кулымнан бер әйбер дә килми. Менә бу кеше күбрәк үзенең кулына таяна. Аллаһ хакына начар уйлаучы. Аллаһ Тәгалә әйтә, гынах кылмагыз. Гынахтан ерак булыгыз. Бу кардәш уйлый, Аллаһ Тәгалә үзе тыя, һәм үзе миңа бер әйбер дә бирмәс аннары. Шулай дип уйлыйсыңмы Аллаһ хакында? Мәсәлән, Аллаһ җәлал өчен ташланы. Күрүсең, Аллаһ Тәгалә сиңа тагы да күркәмрәк, тагы да яхшырак эш бирә. Һәм менә бу сүз ул пәйгамбәребезнең хәдисләрендә бик күп урыннарда килә. Ничек шуларның берсе Әхмәд Сүннәҗинтыңда килә, Шейх Әлбани рахмәтуллаһи әйтә, бу хадис Муслим шарты белән дөрес. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Әгәр дә сез Аллаһ җәлал өчен бер әйберне ташлыйсыз икән, ыргытасыз икән, илләмәр Аллаһ Тәгалә сезгә тагы да яхшырагын бирәчәк, тагы да күркәмрәген бирәчәк." Бу хакыйкатен дә шулай. Бу дөрестән дә шулай. Илләмәр моңа ирешә, кем инде чынлап та Аллаһка тәвәккәл булучы, кем чынлап та Аллаһтан исем сыйфатларын күркәм итеп белүче, яхшы хәлдә белүче. Әмма әгәр дә кеше шундый фикердә икән, бел, бу синең фикерең Аллаһ хакында начар уй фикер йөртү. Син уйлыйсыңмы, әллә Аллаһ Тәгалә сиңа әйтә, гынах кылма, һәм шу вакытта ул сиңа начарлык телиме? Сиңа факирлек телиме? Киресенчә син гынахтан тыел, гынахтан кит, менә сиңа килә байлык, килә сиңа хәерлек, килә сиңа Аллаһның рәхмәте, килә сиңа Аллаһның ризалыгы. Шуңа да Аллаһ Тәгалә әйтә: "Уматтақиллаһ яҗаллаху махраҗа." Кемдә кем Аллаһтан курка икән, Аллаһ Тәгаләңа төрле халәттән чыгу юлларын күрсәтәчәк. "Уматтақиллаһ яҗаллаху мин амриhi юсра." Кемдә кем Аллаһтан курка икән, Аллаһ Тәгалә аның эшен җиңеләйтәчәк. "Уматтақиллаһ ярзукху мин хайсу ла яхтасиб." Кемдә кем Аллаһтан курка икән, уйламаган җирдән аңа ризык киләчәк. Уйламаган җирдән. Инде менә бу күрсәтеп тора, инде безнең мусламаннарыбызның иманнары ничек көчсез. Анараш Ибн Кайм рахмәллаһ дәвам итә. Агар да кемдә кем уйлый икән Аллаһ хакында, бер ни сәбәпсез, әни кеше ниндер гынах кылмыйча, ниндер кабахатлык эш эшләмичә, Аллаһ Тәгалә аны җәзалар. Аллаһ Тәгалә аңа начар җәза бирер, газаплар дип уйлый икән. Бу кеше инде Аллаһ хакына начар уйлады. Моңа да мисаллар китерергә бик күп була. Әгәр дә кеше Аллаһның юлында икән, Аллаһка гыйбат кыла, тәүхид белән, ширктән ераклаша, пәйгамбәрнең сүннәтенә теше белән ябышкан. Һәм әгәр дә аңа авырлыклар килә икән, Аллаһ Тәгалә үзенең хикмәте белән, Аллаһ Тәгалә сыный, Аллаһ Тәгалә тели бу бәндәсен җәннәтләрдә зур дәрәҗәләргә күтәрергә. Аллаһ Тәгалә тели аны шәһидләр итеп алырга. Һәм Аллаһ Тәгалә аңа авырлыклар бирә, читенлекләр бирә. Һәм шунда менә бу хәлне күрүче кеше нишли? Аллаһның хикмәтен белмәүче кеше, менә кара, менә шу адашкан булу сәбәпле, менә шундый дөрес булмаган, хикмәтсез булу сәбәпле, хикмәтсез юлда булу сәбәпле, хикмәтсез түгел ул. Ул дөрес юлда түгел, ул адашкан ул. Шуңа Аллаһ Тәгалә газап бирә, җәза бирә. Андый хәлләрендә без бик күп күрәбез. Анар Ибн Кайм рахмәтуллаһи дәвам итә. Кемдә кем чынлап та ихластан Аллаһның рәхмәтенә өметләнә, аның ачуыннан курка һәм Аллаһка тәвәккәлли, ихласлы рәвештән Аллаһтан ярдәм сорый. Һәм менә шушындый хәлдә булган кешегә Аллаһ Тәгалә ярдәм бирмәс, ярдәмсез калачак бу кеше дип уйлый икән.
Bu da inде Allah hakkında naşar uylauшы. Bu da bik mühim kardeşlerim. Bu da bik mühim. Nindigine sin işte bulma. Nindigine Allah koşkanların üteme. Allah'a karata bulan buysunlarını sin işleme. Sin Allah'a tevekkül et. Allah'a işlerini tapşır. İyi sebeplerini işle, dürüst sebeplerini işle. Allah'a tevekkül kıl. Allah'a ümitlen. Allah'tan kork. Hem Allah'tan sıra. Hem 100% ışan. Allah meye cevap verecek. Hatta bir neçe vakittan sonra. Hatta köpmedir vakit uzgandan sonra. Allah Teala sana bar cevap verecek. Allah Teala seni yardımcı kaldırmayacak. Ama lakin yartı yolla tuqtalıp, bulmadı indi bu. Mene köpmü sabır buldum, köpmü bardım sabır ettim. Allah'tan kilmedi yardım deyip ulav. Bu indi Allah hakkında naşar ulav. Elbette Müslüman kişiye hakkını bilgeç, dürüstlükni bilgeç, sana nerse nindi hayırlık ikenin bilgeç, indi artqa şiginme, güçsüzlenme, lakin Allah'tan yardım sıra, hem indi öz yolunda nıqbıl, hem indi şu vakitte indi sana Allah Teala'dan yardım kileşek. Ama Allah'tan bizge yardım bulmaz indi, mena bu Allah'ın yolunu tutsak, bizge ağırlık üstüne ağırlık bulaşak, Allah'tan yardım kilmeyecek, mında ezler, biz güçsüzler, hem yukka şağabız, eren bulabız, yukka şağabız, Allah'tan kilmeyecek yardım. Eğer de şunday fikirde bulsan, Allah hakkında naşar uylauçısın. Allah yoluna basırga korkasın sen. Bu sünnetini Allah'ından koşkan üterge, işlerge korkasın, niçin korkasın? Allah'tan men yardım kilmez. Men bir üzüm kalırmın, men yardımsız kalırmın, men jingleşekmin. Devam et İbn Qayyim rahimehullah. Agarda kim uli iken, günahlı kişiye Allah Teala şunday ecir savab bire, ecir savabını işlevşi kişiye ecir savab birgen şekilde. Bu da Allah hakkında naşar uylauşı. Bana da bir misallar getirge bular. Şuluk mena müşrikler zamanında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber bulup kelgençi müşrikler Ka'batullah tirali şəp-şərə tavaf kılganlar. Şəp-şərə. Çünkü onlar özlerinde zakon tüzügenler, kanun tüzügenler. Ettiler, siz bütün kişiler günahlı, hem bu üstünüzdeki bulgan kiyimler bilen köp günahlar kıldınız. Her sizimde hacga kildiniz, Ka'batullah tirali eğlendirge, hac kılırga, yaki tavaf kılırga kildiniz. Bu günahlı kiyimlerinizini siz tışta kaldırınız. Haram şiginden tışta kaldırınız. Mene bizning kiyimlerimizni sotib olamiz. Mana shista kiyimlerimizni. Mekkadagi bo'lgan shista kiyimlerimizni sotib olamiz. Yoki shara bo'lamiz. Yoki kiyimlaringizni solg'ach, sotib olib oqshag'iz bo'lmasa, oysa shap-shara tavof qilamiz. Ham shulay bo'lganda, faqirroq bo'lganlar g'ariblar, ular bütün üst kiyimlerin solganlar. Hatın kızla iratı da hem Ka'batullah tirali şöyle eğlengenler. Hem ulaganlar bu günah. Üzlerde bileler ana günah ekendigen. Hem uliler Allah Teala bizni bu gıybetimizi kabul edecek. Allah karşısında bu indi zor gıybedet. Hem indi bu şöyle Allah'a gıybet kılabız, yakınayabız. Mene agar da Müslümanlara kilsek. Kaybir Müslümanlar aytabız. Biz Allah'ını zikir etабыз. Hem biyip yürürler. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etmegen zikirlerini zikir eteler. Peki şuluk bizning yaklarda taralgan cidisi kırığı. Onlar onu gıybet ebe alırlar, zor etip gıybet. Hatta 5 vakit namaz okun, ol şüpha, mında cidisi kırığı, bizning üstümüzde yüklengen, vacip farız. Meyit ülgeç, indi onu huplap ütkereler. Hem uliler Allah Teala'larga ecir savab berem. Hem Allah uylarım biz bu günahını kılabız. Hem bizge şunu ecir savab bula, nişik başka kişiler izgilik kılgan şekilde. Mena bular indi elbette Allah hakkında naşar uylauçalar. Günah bilen Allah'a yakınayu. Günah bilen Allah'ın dinine şakru. Hatta subhana şunu sözünü eyteler. Agar cidisi kırığı meclisleri bu bulmasa, Tatarlarda din saklanmasıydı deyip de etken sözü. Var mı andisini etişiler? Var. Mena bular tulusunca Allah'ın hikmetini anlamoqçu kişiler.
Бәлким киресенчә сезгә әйтергә кирәк бу сүзләрне. Безнең шушы татар халкыбызда булган шушы бидатлар, яңалыклар булу сәбәпле татар өстенә шушы коммунистларны җибәрде дә бит инде. Шушы дин, шушы бузылып беткән динне чистартып бетерер өчен. Җәза өчен, газап белән. Менә бу коммунистлар килү, ул бит тик генә килмәде. Аллаһның теләге белән килде. Аллаһның хикмәте белән килде. Агар шу революция хәле булган муллаларга карасак, ничек алар гади халыктан көлгәннәр, мыскыллаганнар, шушындый мәҗлесләр белән, шушындый төрле хурафатлар белән, бидатлар белән гади халыкны нык талаганнар. Динне үзгәртеп бетергәннәр. Улаган кешеләрдә әлбәттә гыйбрәт бар. Һәм агар да әйтә икән кеше, юк, безнең ата-бабаларыбыз, алар бидатка батман булганнар, аларның диннәре дөрес чиста булган, аларның юллары дөрес булган. Соң алайса сорау бирелә, әни өчен соң Аллаһ Таала шушы бузык кешеләр белән динне беттерде. Без беләбез, җир өстендә нәрсә генә булмасын, ул бит Аллаһтан читтән бер эш тә эшләнелми җир өстендә. Җир өстендә нинди генә фигыльләр, нинди генә эшләр булмасын, бөтенсе дә Аллаһның теләге белән, Аллаһның рөхсәте белән килеп чыга. Әлбәттә сүз дә юк. Бу сүзләрне дөрес аңлау кирәк. Кашан без әйтәбез икән, безнең ата-бабаларыбызда бидат эшләр бик таралган дигәч, әлбәттә булды шундый ата-бабаларыбыз, чынлап та алар үзгәртүче булдылар, алар җиткүче булдылар, алар хак юлда, туры юлда булучылар булды. Һәм чынлап та менә карыйбыз бит. Ничек булды шундый галимнәр, имамнар, алар көрәштеләр шу бидатлар белән, гур садакасы белән дә көрәштеләр. Кирәкмәгән урында, кирәкмәгән җирдә садака таратулар хакында да алар көрәштеләр. 740 еллыклары белән дә көрәштеләр. Аларның бу юллары, көрәшүләре инде китапларда язылган. Шул заманнарда гәзитләрдә бастырылып чыккан, журналларда бастырылып чыккан инде төрле мәкаләләр шушының хакында. Ләкин адашулык, начарлык күбрәк булгач, Аллаһның газабы барчаларына да төшә. Аллаһның җәзасы, Аллаһның газабы барчаларына да төшә. Кемгәдер инде чынлап та үзе лаеклы булган, эшләгән эшенә Аллаһның газабы булып кала, кемгәдер инде ул сынау. Кемгәдер инде сынау, Аллаһ Тәгалә шулай итеп аларның дәрәҗәләрен күтәргән шул заманнарда. Һәм ничек син әйтә аласың, Аллаһ Тәгалә бидат белән динне саклыймы? Ла илаһа иллаллаһ. Инде әлбәттә бу Аллаһ хакында начар уйлаучылар. Алар хәтта телләр белән әйтмәсә дә, аларның эшләренә карыйсың да шундый фикер килә. Аллаһ юлына дәгъват кылып булмый, илля мәр гунах аркылы гына. Менә без башта гунах кылырга тиешбез. Менә бидатлар кылып, хурафатлар кылып, мондый вазифада эшләп булмый, мәгәр гунах кылсаң гына, бидат кылсаң гына, аннан соң без дәгъват кыла алабыз. Аларның сүзләре шуңа китереп чыга. Без дәгъват кыла алмыйбыз, без изгелекләр кыла алмыйбыз, мәгәр башта гунах кылырга кирәк. Аннан соң гунах кылгач, аннар дәгъват кыла, аннар кешеләрне чакырабыз, тәүхидкә, дингә чакырабыз. Башта менә бидатларны эшләмичә булмый. Әгәр дә эшләмәсәк, без инде бу урында эшли алмыйбыз, вазифаларыбызны эшли алмыйбыз. Инде Аллаһ Тәгаләдән сорыйбыз, Аллаһ Тәгалә безнең хәлләребезне, юлларыбызны Аллаһ Тәгалә төзәтсен. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve la akıbatu lil muttaqin. Ve la udhun illa ala zalimin. Ve sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ibn Qayyim rahmetullah davam итә. Kimdə kim уйлый икән шундый фикерне? Ул Аллаһның ачуын чыгарган. Ул Аллаһка карата гынахлар кыла. Гынахка төшкән. Һәм аннан соң Аллаһтан тыш ниндидер затларны Аллаһ белән тигезли, яки Аллаһ ахтан тыш аларны дуст итеп ала, ул фәрештә булсынмы, яки исән, яки үлем, изге кеше булсынмы, аннан соң шуның белән ул өметләнә Аллаһтан рәхмәтенә, һәм өметләнә Аллаһның газабыннан кутылам дип. Әгәр дә шундый фикердә булса, бу да Аллаһ хакында начар уйлаучы. Кеше гынахка чумган, кеше гынах кыла, аннан соң барады мәчеткәме, яки чиркәүгәме, акчасын сала да, әйдә, дуа кыл да, һәм мин чистарынам, шуның белән мин чиста булам. Син кемне алдыйсың? Кемне аларга җыйнасың син? Аллаһ Тәгаләнеме? Аллаһ Тәгалә синең ишендә һәм тышында булган бөтен ниятеңне белә. Ярый ул кеше әле тукталынсын, ул гынахтан, ул бит гынахтан тукталмый.
Ул акча белән жудыртып төшермәкче була үзенең гөнаһын. Анасын уйлый, менә Аллаһ Тәгалә мине җәннәтле итәчәк, мине Аллаһ Тәгалә җәһәннәмнән коткарачак. Яки менә мин үлгәннән соң васият кыла. Мин үлгәннән соң, миннән соң мәҗлесләрне үткәрегез. Минем гөнаһларым җуылып бетә дә, анасы мин җәннәтле булам, мин газаптан котылам. Менә әгәр дә уйлый икән кеше Аллаһ Тәгалә шулай эшләячәк тә, менә аның әйткәнчә, ул Аллаһ гына начар уйлый үче. Шу хәле гөнаһларга батып, Аллаһтан тыш башка затлардан сорый икән, мәйетләрдән сорый икән, миңа пәйгамбәр шафаат кылсын, Аллаһ Тәгалә мине гафу кылсын, Аллаһ Тәгалә мине җәннәткә кертсен. Үзе гөнаһка чумган хәлендә. Аллаһның фарызын үтәмәгән хәлдә. Үзе теләми, ләкин тышкы яктан, икенче яктан тели. Җиңел юлларын сайлый. Менә кызганыч шулай. Кеше шулай итеп акча белән генә биреп кенә кутылмакчы. Ул һаман да шул чагыштыру үзенең дөньядагы булган якын тирәсе белән чагыштыра. Ул уйлый, Аллаһ та шулай карый дип уйлый ул, аңа карата. Ләкин бик ялгыша. Аллаһ Тәгалә безнең тирәдә булган кешеләр кебек залим түгел, гаделсез түгел. Шуңа да, кардәшләрем, менә бу безнең тирә юндәге булган, Аллаһ хакында булган начар уй-фикерләрдән ерак булыйк. Инде Ибн Кайм рахманың сүзен та укып бетерә алмадык. Иншалла икенче җомгада бетәр. Инде Аллаһ Тәгаләдән сорыйбыз. Аллаһ Тәгалә безгә инде хәерле гыйлем бирсен. Аллаһ Тәгалә безне хак юлга, туры юлга күндерсен. Аллаһ Тәгалә инде безне үзенең юлыннан аермасын берүк. Инде Аллаһ Тәгаләдән сорыйбыз. Аллаһ Тәгалә безнең исәннәребезнең, үлгәннәребезнең, мәйетләребезнең кимчелекләрен гафу кылсын. Кабердә ятучы булган мәйетләребезнең кабер газапларыннан Аллаһ Тәгалә коткарсын, сакласын. Кабер нигъмәтләр белән нигъмәтләсен. Һәм инде ахирәттә бергә җыелышырга, шатланышырга Аллаһ Тәгалә безгә насыйп әйләсен. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар. Гуфраника раббана ва илайкал масир.